What's up, everybody? It's Amir again. We'll be taking you down to Shahrud to the Bastam Mosque, which is another really well-known UNESCO heritage site. There's another new heritage site that we saw upon on the way, which was a UNESCO heritage site in 2023, and a congress of one of my cousins. It's all about sustainability and the ecosystem, wildlife and everything. I'll try to translate it as possible if I can. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Well, guys, this is a 400-year-old tavern, basically an ancient version of a motel where business travelers. Business tourism was very common in Iran. They used to do trading, and is this on the Silk Road? Yeah. What dynasty? Safavid. So yeah, we're just finding the ancient toilet. Oh, let's actually see the water dam. I hope the camera doesn't overheat. That's the only reason that I couldn't film at first. Oh, this is just plain, okay. Wow. Is something Abbas called here? Wow. It's been registered in some sort of tourism board, but already the village seems like they don't really care. And there you saw a ton of plastic bags, irresponsible tourists, or in my terms, Kungoshad tourists. But yeah, the ghost town. This is some ghost town. نه اونجا اونجا بعد جوره بابا. اونجا میخوام درم برم جمیله ولمون کن. بستمونه عباس آقا دیدیم. خیلی قشنگه. فهمیدم که این مملکت واقعا حق ما نیست.
Well guys, we're gonna go in here, hopefully if we don't get cold. And so, here's the tea. I never knew this existed, so... کجا آمدین؟ مشهدین؟ آره. This is like a proper traditional tea house in Iran. It was good, I mean, for basically 10p for 2 drinks. That is worth it. We saw a dog. A proper dog, not like a puppy. So Eastern Mosque. I barely can read anything. Sorry guys. Oh, it's Koshane. It's actually Koshane Tower. 1379 AD. Okay, that makes sense now. Wow, I want to touch it. It feels fresh. This is another UNESCO heritage site. It looks like a very ancient vent. This building is definitely over 400 years old. I don't remember, I don't recall, but over for sure. So yeah, so far this was good. We saw more international tourism from more Muslim countries, like the guys behind us, the group. They were from Turkmenistan, just neighbors, maybe like an hour drive from Mashhad. And yeah, let's see. There is like gift shops there, but they're not like as like similar to like Visit Scotland gift shops, but they do the job. This is what I say for gift shops. It's like bollocks. In Iran, they need to make like at least like, you know, like in Qatar they have like camel kind of themed mugs. They should actually have it Baston themed, the actual main room. This is just the toilet area. There's nothing really it. They could make proper good, I mean, not really hotels, but nice, cozy cafes, but the cafes are outside mainly. That's for you guys to read. This is where Bastom actually did his namaz, and regarding to inside, that's actually the sheikhs, not actually him. All these years, I thought that way. I won't be reading out loud this because it's so confusing, but make sure to read it yourselves to get a bit of a knowledge. By the way, this is the actual main person who actually built this place. This is where he actually prayed, and yeah. سلام
خوبی؟ سلام علیکم مرحبا. خوبین؟ خوبی انا خوش آمدین. از مرسی. کجا هستین؟ مشهد. مشهدین. از پیش امام رضا داریم میاییم. آره نه کلا بستم هر سال میایم. آره. خیلی خوبه. قبول باشه تا مرسی. زیارتتون. ان شاء الله. امام رضا گردن از پیش امام رضا. به امام رضا ما ترکمنا قزلمان میگیم. یعنی امام طلایی. اوه اوکی. بله. الان کجایین؟ بعضیمون اشربادیم بعضیمون ایرانی. اوکی. اشکاباد ترکمن. خوبه نزدیکه. خوبه. سفر خوبی داشت باشین. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. مرسی. موفق باشید. خداحافظ. اوکی. آستان نور. ما برای اولین بار تو ایران شبیه خارجی ها بود. یه الان بیرون ببینیم وضعیت این توشه خلوت باشه بهتره. Just look at the artwork and نه شعرم یا چیز دیگه هم آره شعر. Yeah, this is all like poetry on this. And yeah. شعر و آیه و Oh yeah, I don't know. Notes of I don't know what's ayah in English. Scripts of ayah Quran. Scripts from the Quran and these kind of stuff. Yeah. کلام. This is the other side of the door. A lot of places in Iran used to look like this. But guys, this is the original door of that mosque. It's basically a tomb or a shrine in some form of manner. They have a barcode. Barcode is در مورد درس. بارکدشو بزنید درش توضیح. ولش کن پس. Yeah, it's about the door itself, which we're not going to go into too much detail. And that is where Bastam is actually buried. A lot of Pakistani tourists come here for his respect. And yeah, did not see other actions. Other actions were taken in the Safavid dynasty under reign of Amir Qaib ibn Sajlu were covered to this courtyard of the second mosque of Yazid and the tomb of Imamzadeh Muhammad Amir Qaib. After establishment of the entrance. Yeah, you can read it because my voice is absolutely horrible right now. Okay. Here is the main hall, which is good that they still had it in the original form. Well guys, this is where the history begins. If I can read it in this dark light, I will. But if I can't, I can't. But they've recently done a ton of refurbishment regarding to this side and especially this entire section. Yeah. In the Kenaro. This is actually next to the car park. It's a different building. I'm not sure if it's on the UNESCO list. Shabi Qabri. This is actually a grave. Damn, that's wild. Well guys, we're back in a different UNESCO heritage site.
called Bastam, which is like a 20 minutes drive from Shahrud. And well guys, we're gonna go to a congress kind of meeting, not really congress, but we're gonna meet the main person responsible for the sustainability of the country, and let's see what it's about. One is because of one of my cousins. He's a wildlife kind of activist in some form of manner, and that's why we got invited. Regarding to, I think, cheetahs and these kind of stuff that are getting extinct. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ خالق طبیعت. خیلی خوشحالم که امروز برای دومین بار این سعادت رو دارم که به اتفاق همکارانمون از سازمان حفاظت محیط زیست در سرزمین تمدن و فرهنگ و طبیعت در جمع شما خوبان، دغدغه‌مندان و دلسوزان حوزه طبیعت حضور داریم. از صحبت‌های شما استفاده کردیم. طبیعتاً اون چیزی که شاید به صورت خلاصه باید گفته بشه این هستش که دغدغه‌های شما شنیده شده و همه تلاش ما در سازمان محیط زیست حتی بعد از اون جلسه اولی هم که خدمتتون داشتیم این بود که به هر حال موضوعات محیط زیستی رو با اولویت پیگیری بکنیم و طبیعتاً برای دولت 14 هم خود آقای رئیس جمهور هم بارها در صحبت‌هاشون تاکید پایدار موضوع بحران آب و فرونشست زمین با توجه به رویه اشتباهی که در ادوار گذشته داشتیم و خواستیم ارزشمند رو در معرض تهدید داشته باشیم و طبیعتاً نقش اثرگذار یکایی که شما در دغدغه‌مندان محیط زیست که الحمدلله با آگاهی بالایی هم در حوزه محیط زیست داریم فعالیت میکنیم میتونه بسیار بسیار کمک بکنه به پیشبرد مطلوب پروژه یوز آسیایی در منطقه حفاظت شده توران. در مورد آموزش اشاره کردم که آموزش باید در مدارس شروع بشه. دوست دارم اشاره بکنم که همین الان ما یه برنامه رو در استان خراسان رضوی داریم تحت عنوان طرح محیطیار که معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی ما از سال گذشته شروع این کار رو کلید زدن با وزارت آموزش و پرورش، چون خودمون هم باور داریم به اینکه اگر آموزش محیط زیست بخواد به یک تغییر رفتاری منجر بشه ما باید از سنین پایه، از سنین کودکی شروع کنیم. با همکاری آموزش و پرورش اقدامات خوبی شروع شده. همین طرح محیطیار هم یکی از این موارد هستش که انشاءالله بتونیم حالا این رو توسعهش بدیم در سایر استان‌ها هم همکاری‌هایی رو داشته باشیم تا بتونیم موضوع آموزش محیط زیست، حالا هم آموزش‌های رسمی هم آموزش‌های غیر رسمی و عملی رو از سنین کودکی انشاءالله داشته باشیم. در مورد به نام خدا و با عرض سلام خدمت سرکار خانم دکتر انصاری، فرماندار گرامی، همراهان محترم سازمان محیط زیست، مدیر کل محترم، با توجه به زیر وقت بسیار فشرده و کوتاه چند جمله رو خدمتتون عرض می‌کنم. سرکار خانم دکتر انصاری، معاونت محترم رئیس جمهور، در دیدار شما در سمنان گله کردیم که ما فعالان محیط زیست، فعالان نامدار محیط زیست کشور هنوز استاندارمون رو نتونستیم حتی 10 دقیقه ببینیم. بگذارید این بار گله رو به ریاست محترم جمهور برسونیم، پیام ما رو خدمت رئیس جمهور برسونیم. یک تشکر از رئیس جمهور محترم که قول شایسته سالاری دادن و ما در اندک انتخاب‌های از ایشون شایسته سالاری رو شاهدیم و امروز شاهد شایسته سالاری در سازمان محیط زیست هستیم. از این بابت
متشکریم. از رئیس جمهور متشکریم. از شما متشکریم که شایسته ترین رئیس سازمان محیط زیست در طول 47 سال اخیر هستید. از جناب مدیر کل متشکریم که شایسته ترین مدیر کل محیط زیست استان در سالهایی است که ما از محیط زیست آگاهی داریم. از فرماندار گرامی خودمون سپاسگزاریم. اولین فرمانداری است که واقعا دلش برای محیط زیست میتپه، برای شاهوار، برای شاهرود. اما بگذارید گله هم بکنیم از رئیس جمهور محترم. چگونه میشه که سازمان محیط زیست برای حفاظت از این سرزمین تلاش بکنه و استاندار ما برای تخریب این سرزمین؟ مگه نباید ذره هماهنگی وجود داشته باشه؟ استاندار ما با ادبیات دهه 70 با مردم ما حرف میزنه. استاندار ما از زمان ما بسیار عقب هست. در شاهرودی هستیم که مردم اون پیشرو هستند در بحث‌های زیست محیطی. همچنان که در این نامه که خدمتتون تقدیم شد سندی است که در دهه 80 مردم شاهرود برای حفاظت از جنگل ابر به یک جاده به شمال نگفتند. اون دهه در هر جای این کشور وعده جاده داده میشد، وعده کارخانه داده میشد، همه دست میزدن، مورا میکشیدن و به توسعه ناپایدار خوش آمد میگفتن. 3 دهه گذشته و مردم دود اون آتش به چششون رفته. اون همه سدسازی بی‌رویه، اون همه جاده کشی بی‌پایان و بی‌نتیجه و آگاهی در سطح جامعه افزون شده. مردم شاهرود 3 دهه قبل، 2 دهه قبل خواستار نجات جنگل ابر بودن و جاده رو در مقابلش ایستادن. چگونه استاندار ما اومده امروز در شاهرود به ما وعده میده که کارخانه هم خواهیم ساخت براتون، شاهوار رو ازتون میگیریم، تخریبش میکنیم، میکوبیم، زیر و روش میکنیم، یه کارخونه هم بهتون میدیم. این ادبیات کهنه مندرس برای مردمی با چنین آگاهی زیست محیطی واقعا جای شرمساری داره. ایشون شایسته دولت دکتر پزشکیان نیست. ایشون ادبیات روز رو نداره و نمیدونه با چه شهرستانی، با چه آگاهی مواجهه. اگر مردم این شهر تا کنون به تجمعات خیابانی رو نیاوردن، به احترام فرماندار فهیم این شهر بوده، به احترام مردی که پای شاهوار ایستاده، فراقانونی نه، بسیار قانونی، بسیار واضح، بر اساس همه مستندات، بر اساس همه قوانین. امروز ما بین 2 لبه قیچی گرفتار شدیم. از بالادست استاندارمون به فکر بازگشایی معدن تاش هست، از پایین دست هم طرح شهرکسازی یا شهرسازی ارائه شده. همه بر روی شاهوار، بر مهمترین آبخوان این استان. واقعا بیگمان آدم فکر میکنه که یه طرحی برای نابودی شاهرود و بستان وجود داره. غیر از این نمیشه. این همه طرح و نقشه همه بر قانون اصلی حیات و زندگی یک شهرستان. وقت رو بیش از این نگیرم، از بیانات شما استفاده بکنید. خواهشمندیم پیام ما رو رئیس جمهور برسونید. استان ما و شهرستان ما لایق استانداری فراتر و فهیمتر است. سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و ارادت و احترام به محضر حضار محترم، مدعوین گرامی، خواهران و برادران عزیز. ایزی فرمود خیلی کوتاه چون وقت سیر هست و بنابراین که از فرمایشات دکتر بهرمند بشیم. هم حضورشون رو به شهرستان شاهرود گرامی می‌داریم. خیلی ممنون عرض می‌کنم. حضور سرکار عالی و همراهان شما رو به دیار شیخ ابوالحسن خلقانی بایزید بسطامی، سرزمین تمدن، عرفان و طبیعت. خیلی خوشحالیم. هم خیلی ممنون عرض می‌کنم خدمت دوست و برادر عزیزم جناب آقای زهراوی که به هر حال اثر اقدامات جناب عالی هم در حسن سمنان برای همگان روشن. از مدیر کل محترم جناب آقای دکتر یوسفپور هم تقدیم تشکر می‌کنم. من ضمن ارادت به جمع حاضر که دغدغه‌مندن، مطالبه‌گرن و مباحثی که پیرامون محیط زیست مطرح می‌فرمایند، چه الان چه در سال‌های قبل، جای اعتنا و تقدیره. میخوام دکتران عذرخواهی میکنم به جهت شکل برنامه‌ریزی ما خیلی قصد دخالت نداشتیم. حالا خواستیم این مجموعه بدون روتوش، بدون آلایش، با نگاه خودشون برگزار بشه، چون من از ظرفیت‌های شهرستان شاهرود چه در بحث مکان
و هم اجرای برنامه، ولی این موضوع رو هم واقعیت دغدغه‌مندیشون هست. اگر ایرادی رو در برگزاری مراسم شما شاهد بودین به بزرگی خودتون ببخشید. و ما ظرفیت‌های خوبی رو در شهرستان شاهرود خواستیم بی‌آلایش آنچه واقعیت این نمایش جمع و این رویداد هست عرض کردن بدون روتوش اینجا مطرح بشه. دغدغه‌هایی که ما در مباحث محیط زیست داریم، چه در بحث آب که آنچه الان عنوان نگرانی برای هم مسئولین شخصی جناب آقای دکتر کلیوان استاندار محترم هست، اینو بپذیرید. ما قریب 930 لیتر نیاز آبی داریم برای شرب، این در حالی که تقریبا 700 لیتر در اوج تلاش و پیگیری‌هایی که داره انجام میشه، یعنی یک گپ تقریبا 230 لیتر آب رو برای شهر شاهرود داریم که جای نگرانی است برای فعالان ما. موضوع بعدی هم در حال پیرامون شاهوار صحبت داشتم. من خدمت جمع حاضر عرض کنم که در حال دغدغه‌مندی برای همه مسئولین هست، چه سرکار خانم دکتر انصاری که خیلی لطف کردن و از دیروز ما در شهرستان شاهرود حضور مبارکیشون رو در منطقه خارتوران داشتیم و بازدیدهایی که داشتن وقتی گذاشتن، چه در دولت و شخص استانداران نکاتیک‌های ولیان اشاره فرمودن اثر نگرانی جدیه، ولی ما به هر حال کارها و قدم‌هایی که داره برداشته میشه رو به هر حال نادیده نگیریم. همه نگرانیم. صحبتی جناب آقای زهرابی داشتن یه بحثی مطرح شد که ممکنه دولت قائل به شاهوار و صیانت از این ظرفیت وزین نباشد. این مجموعه است که تنفسگاه نه شاهرود که تنفسگاه فلات مرکزی است. این دغدغه فقط مردم شاهرود نیست، دغدغه قطعا ملی و آحاد مردم. من در اصفهانم که بودم در جمع همین عزیزان اشاره کردم، خیلی هم که توی این منطقه سفر داشتن برای گردشگری براشون مهم بود. میخوام بگم این هم برای دولت مهمه که آقای زهرابی اشاره کردن، دولت با هر گونه تخریب مخالفه، هم برای آقای دکتر کلیوان استاندار محترم هم مهمی که قرار نیست تخریبی صورت بگیره. و حال یک بحثی از سالها قبل در شاهرود شکل گرفته. به هر حال شما با نگاه کارشناسی قطعاً نمایش شما و نظرات شما رو هم باز خواهند کرد و انشالله اتفاق میمون و زیبایی آنچه که به مصلحت شهرستان شاهرود ماست که به هر حال برای تأمین آب شرب و حتی کشاورزی ما مهم هست. بیشترین بارش ما تو این منطقه داریم و مجموع موضوعات و آسیب‌هایی که در بحث آبخوان به وجود آمد در فرونشست در طول این به سالها که شاید در اصفهان جدی ازش نام میبرن، ولی در منطقه کلاتخان ما هم کم از اونجاها نیست. اینو قطعاً هم در دولت بهش توجه دارن، هم شخص‌های استاندار توجه دارن. به مطالبه گری شما هم احترام میذاریم و قطعاً اینو باید همه مخیر باشن. از حضور شما سرکار خانم دکتر مجدداً و همراهان شما در شهرستان شاهرود تقدیم و تشکر میکنم. خودتون تشریف بفرمایید. و دعوت میکنم دکتر انصاری تشریف بیارن. بفرمایید. شهر من شاهرود، شهر با صفا، سرزمین عاشقان بی‌ریا، سرزمینی پر ز عالم پر شهید، مهد خرقانی دیار بایزید، شاهوار آن قله پر افتخار، آن یل زخمی ز ظلم روزگار، آن شکوه آن با صلابت آن غرور، آن نماد جهل با تزویر و زور. گرچه از تبعیضها دل خسته ایم، استخوانی بر گلو لب بسته ایم، عاقبت نوبت به ما هم میرسد،
با عنایت به نامه سرگشاده و بسیار قاطع سازمان محیط زیست که تمامی مردم شاهرود قدردان آن هستند، مبنی بر عدم فعالیت معدن بوکسیت تاش و نامه و حکم سازمان بازرسی کل کشور در سال 98 مبنی بر تعطیلی این معدن به علت شرایط اجتماعی و زیست محیطی به وجود آورده در این شهرستان، ما خانم دکتر مردم شهرستان شاهرود از شما تقاضامندند که این صدای مردم شاهرود رو به گوش دولت مردان و مسئولینی که دنبال راه اندازی مجدد این معدن هستند اینو به گوششون برسانید که این مردم با تمام قوا، کسی که بخواسته باشه برای نظام، برای امنیت روانی کشورمون خدشه‌ای وارد بکنه، ما با تمام قوا جلوش خواهیم ایستاد. با تشکر. یه مسیر اشتباه رفتیم، حالا فیلم گرفتم به اون گله گروه‌های مجموعه تعداد خیلی زیاد تشریف بردن اونجا صدای من جوی بهشون نمیرسه. آقای امین ولیان اولین باره که ما در عالی‌ترین سطح مقام محیط زیستی کشور و همچنین در سطح استان مدیر کل محترم محیط زیستمون هر دو افرادی توانمند، عاشق و پرتلاش هستند و این واقعا سابقه نداشته. در دهه‌ها فعالیت دیدبان اولین باره که شاهد این اتفاق نادر هست. هرچند خیلی دیر ولی همچنان امیدواریم به بقای یوزپلنگ آسیایی. خانم دکتر انصاری، طرح جاده ایمنسازی جاده عباس آباد سال 95 توسط دیدبان ارائه شد. در اون طرح احداث روگذرهای طبیعتگرا مد نظر بود برای تردد یوزپلنگ بین دو زیستگاه توران و میاندشت. همه ما میدونیم که طایفه اسینونیکس ها یعنی طایفه پنج ثابتان مهاجرت پذیرند. گونه کوگار یا پوما در قاره آمریکا رکورد 2450 متر جابجایی بین زیستگاه‌ها رو داره. البته متاسفانه همون گونه در نهایت با تلفات جاده‌ای از بین رفت. در یوزپلنگ آسیایی خودمون هم رکورد 217 کیلومتر 100 خورده‌ای و چندین رکورد دیگه ثبت شده. وقتی طرحی برای نجات یوزپلنگ داده میشه نباید با معادلات ریاضی با تا چارتای انسانی نوشته بشه. باید طرح بر اساس رفتار جانور، بر اساس اینکه به هر حال گونه‌ای که طرح براش داره نوشته میشه یک گونه حیات وحش هست. باید این معادلات در نظر گرفته بشه. ما نمیتونیم صرفاً با یک فنس‌کشی مسیر عبور یوزپلنگ رو ببندیم و بگیم خب یوزپلنگ رسید به این فنس برمیگرده دوباره تو زیستگاه توران. باید گذرگاه تعریف بشه. الان توجیه سازمان محیط زیست اینه که ما از دیرگذرها که همون پل‌های تردد در از عبور مسیرها و رودبارها بوده داره استفاده میشه. آیا سندی هست که نشون بده یوزپلنگ‌ها از دیرگذر عبور میکنن؟ آیا در این دیرگذرها شما دوربین‌های طلایی کار گذاشتید ببینید یوزپلنگ داره واقعا از اونجا تردد میکنه؟ که خیلی بعیده. طرح روگذری که می‌خواست از جنس طبیعت باشه با سازه‌های سبک برای تردد حیات وحش است. یه طرحی بوده که در تمام دنیا، حالا من متأسفانه امکان پخش پاور فراهم نشد، امکان پخش کلیپ که 11 سال فعالیت دیدبان رو نشون میداد و من انتظار داشتم در این جلسه از مسئولین شهرستان، از مسئولین محیط زیستمون که تدارکاتی رو معین می‌کردن که این کلیپ که به هر حال براش زحمات کشیده شده. خانم دکتر
فکر کنید فقط 2 سال آموزش جوامع محلی بچه‌های ما رفتن انجام دادن تو روستاهایی به فاصله 160 کیلومتر با شاهرود فاصله. و همون موقع متاسفانه فرماندار وقتی حالا قول داده بود حتی ایاب زمان ما رو فراهم کنه، این کارو نکرد. ما با پول شخصی خودمون، با سرمایه خودمون، با انرژی خودمون رفتیم و کار آموزش محلی هم انجام دادیم. من اینو تو پرانتز عرض کردم که این طرح‌ها در تمام دنیا داره اجرا میشه. ما زیرگذرهایی داریم که فیل هم ازش رد میشه، ولی تعریفش مشخصه، استانداردش مشخص. ما نمیتونیم از یک گذرگاه آب انتظار داشته باشیم یوز پلنگ در اون تردد کنه. یوز پلنگی که اینقدر جانور حساس و ظریفی هست. خانم دکتر، طرح پنزکشی زمانی میتونه واقعا ثمر بخش باشه که تمام 45 کیلومتر شمال تهران که با جاده شاهرود مشهد مماس هست رو پنزکشی کنیم و حالا بماند که اون پل هم در نظر گرفته بشه. اثبات شده یوزهای تهران دارن میرن میان دشت. در مورد اخیر هم همین مستند شد همین مورد و همینطور برمیگردن. حالا دلایل مختلف داره. بحث تعارضاتی هست که پیش میاد، ورود یکباره عشایر و سگ‌های گله به منطقه تهران هست، بحث عدم کمبود طعمه، خوش‌داری‌ها و مسائلی از این دست، حتی جفتیابی این جانور مجبور مهاجرت کنه و برگرده. و سوال الان اینه که آیا این طرح‌ها واقعا به نتیجه نشست از سال 95 تا الان؟ من با جرئت به شما میگم خیر. دلایلش هم در ادامه اگه فرصت باشه خواهم گفت. بماند که 45 کیلومتر شمال تهران باید پنزکشی بشه، نقشه تهران باید آپدیت بشه. منطقه تحت حفاظت تهران نزدیک 50 سال پیش تعریف شده، سال 1355. مگه ما نمیگیم یوز پلنگ گونه پرچمه؟ گونه پرچمی که داره خارج از تهران دیده میشه، به سمت میامه ضلع شمال غربی میامه داره دیده میشه، چرا منطقه تحت حفاظت باز تعریف نمیشه بر اساس گونه پرچم؟ اگه گونه پرچم، اگه یوز پلنگ که یه به هر حال نگین حیات وحش ایران هست، ارزشمند هست، باید این کار انجام بشه، باید آپدیت بشه و وقتی آپدیت بشه چه بسا اون 45 کیلومتر تبدیل به 50 کیلومتر، 55 کیلومتر پنزکشی بشه. اومدن تعریف کردن کریدور یوز پلنگ. کریدور دوستان کلمه فرانسویه یعنی گذرگاه. کریدور یوز پلنگ رو گفتن ما می‌خوایم پنزکشی کنیم که بماند که چقدر طولانی مدت شد، بماند که بودجه پنزکشی برای استان سمنان این کار می‌خواست انجام بشه اشتباه به یه استان شمالی واریز شد. 2 سال طول کشید که این پول برگرده دوباره استان سمنان که این پنزکشی انجام بشه. ما از همه این معطل شدن‌های کار گذر می‌کنیم که در دوره ریاست جناب عالی و همینطور در دوره فرماندار محترم محیط زیستی ما نبوده. در یه نگاه کلان می‌خوایم بحث رو بررسی کنیم. ولی الان پنزکشی که حالا تقریبا تا سال قبل چیزی حدود 4 کیلومتر انجام شد، یعنی از همین 12 کیلومتر کریدور هم به درستی انجام نشده. و اتفاقی که افتاده اینه که یوز پلنگ‌ها از این منطقه دیگه رد نمیشن، میان به یه سری تعارضات انسانی میخورن، میرن مسیر دیگه رو انتخاب میکنن، یعنی کریدور داره تغییر میکنه. آیا ما باید منتظر باشیم باز طرفات یوز رو در جاهای دیگه داشته باشیم و باز تعریف جدید از کریدور بدیم و باز اونجا طرح اجرا کنیم؟ خود پنزکشی خانم دکتر، زیرگذرهایی که هدایت میشن یوز پلنگ‌ها برای اینکه از زیرگذر استفاده کنن، میرن بین باند شمالی و جنوبی جاده رفت و برگشت شاهرود به مشهد و دوباره اونجا رها میشن. این پنس اونا رو هدایت نمیکنه به بیرون پنس شمالی که از منطقه خارج بشن، یعنی لای منگنه گیر میکنه یوز پلنگ تازه دقیقاً میفته وسط ماجرا. درهایی رو برای پنس‌ها در نظر گرفتن دوستان اجرا کننده که خب طبیعتاً باید میبوده، یعنی بین مثلا بعضا جوامع محلی اصلا چوپانی میخواد از اونجا تردد کنه، باید یه سری درها در نظر گرفته شده میشده. من در بازدیدی که از اونجا داشتم دیدم یکی از این درها بازه. خب آیا یوز پلنگ رو میشه بهش بگید ببخشید این در اشتباهاً الان بازه، شما برگرد دوباره تو منطقه تهران. از این صحبت گذر کنم خانم دکتر، میدونید که دل زیستگاه بسیار بسیار مهمتره و اینکه مدیر کل محترممون بارها و بارها اشاره کردن که نجات یوز پلنگ در نوشتار اخیر ایشون دیدم که واقعا عزم ملی میخواد، اینو به پال نیک میگیریم و هرچند دیر ولی امیدواریم که
این اتفاقات بیفته و دل زیستگاه تقویت بشه. ما شاهد از دست دادن یوزها توسط سگ‌های گله، توسط چوپانان، توسط جامعه محلی نباشیم و این میطلبه که به آموزش یه نگاه ویژه‌ای بشه. ای کاش کلیپمون که پخش میشد شما میدیدید که چه کارهای آموزشی در سطوح مختلف، در مدارس، در آموزشگاه‌های زبان خانم دکتر، در جاهای مختلف ما این آموزش‌ها رو داشتیم. در همین سالن من سخنران همایش یوز پلنگ بودم سال 94. واقعا اون موقع شاید خیلی از مردم این نگاه رو به یوز پلنگ نداشتن و خیلی خوشحال و خرسندم شخصا و مجموعه دیدگان از اینکه یوز پلنگ اینقدر گونه مهمی شده که همه دیگه دلشون میتپه برای نجاتش. ولی این بحث آموزش رو خواهش میکنم شرایط مهیا کنید. در سطح کلان آموزش پرورش باید همکاری کنه، واحد درسی محیط زیست بیاد توی متن کار و در تمام دوره‌ها اجباری بشه و در جامعه محلی خودمون هم که همکاری شما و مجموعه میطلبه. و آخرین خواهش و آخرین گفتن من اینه که خواهشم اینه تا جای ممکن برای جلوگیری از انقراض یک گونه رفتار تهاجمی نداشته باشیم. یعنی الان طرحهایی که داره برای نجات یوز پلنگ نوشته میشه که شامل قلاده‌گذاری و دوربین و غیره هست، تا جای ممکن وارد این ماجرا نشیم. هرچند بعضی از کشورهای دنیا وارد شدن و نتیجه گرفتن، ولی ما خیلی رک و صریح بگم نسبت به این نوع عملکرد در ایران خودمون بسیار بدبین هستیم و فکر می‌کنیم برای همیشه و زودتر از همیشه یوز پلنگ از دست خواهیم داد. سپاسگزارم. Well, that was it. Quite interesting. Quite short, but quite interesting. Okay, let's go. جالب بود. بعد ادیت کنیم ببینیم. خوبه که ما بعد برات رو کامل گرفتیم. قایمتی این برام است. آره. دست در نکنه. خواه هستی شما یالا باشه. شما زنده بسید. خب من میبینمتون زنده باشی. Guys, I'll put so my first cousin on the blue one, he was talking about the Persian cheetah and it's getting extended. It's like 34 of them are basically there, and these are like, I don't know what you call that term, but they like to immigrate. He said an example around like in the States, those types of cheetahs have traveled over 2,000 kilometers. That is a lot. And yeah, they're trying to make a way to preserve them and let them reproduce as well. And regarding to my voice, it's basically I have a cold and out of nowhere my voice is screwed. And yeah, but second, the one with the yellow thing, he is also another activist. I don't know if I call it an activist, probably less activist, but he managed to not let the government to build, like, say, like, for example, they're now trying to make a mine, I think, and a warehouse. A few years ago they wanted to make a highway through that region. I'm going to put in the video, and he basically managed to stop them doing that for one reason: it will ruin the ecosystem. But there wasn't anyone talking about tourism that much. Just look at these bad boys. You see these in here more than Mashhad, where there's more money, but yeah. So yeah,
I'll be going in here for now. I'll see you all later, and make sure to subscribe. Well guys, we're back in Orlando after a good year, and it's open. So guys, we got a fermented black honey beans. Damn, it smelled like mojitos. It smells as crazy as last year's El Paraiso, but I got something else that was also good from Ethiopia. It was a much more cheaper thing. Is coffee. It's like £60 per kilo, but the one that I got with for the beans, that was £80 per kilo. So they are improving, and they're improving really good. They're making really good coffee. The Black Forest was amazing. It was in a more modern cream top and a underline of like a cherry base thingy syrup. Salam.